So our third chapter is three-phase alternators. So three-phase alternator मध्ये आपल्याला काय काय बघायचंय. So principle of working moving and stationary armature. So alternator म्हणजे काय करतो actually alternator, तर alternator which generates the AC सप्लाय. AC सप्लाय जो तयार करतो त्या रोटरी मशीनला काय म्हणतात, अल्टरनेटर असं म्हणतात. सो प्रिन्सिपल ऑफ वर्किंग मुव्हिंग अँड स्टेशनरी आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर बघायचं आपल्याला. देन कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स, पार्ट्स अँड दी फंक्शन्स, रोटर कन्स्ट्रक्शन ते बघायचं आहे. त्याच्यानंतर दी टाइप ऑफ वाइंडिंग्स विच इज सिंगल layer and double layer winding. Then next point is EMF equation of alternator, how the alternator generates AC supply ते आपल्याला बघायचं आहे with help of numerical by considering short pitch factor and distribution factor called as KC and KD. Then next point is alternator loading. So what is the effect of type of loading on alternator ते आपल्याला बघायचं आहे on the terminal voltage of alternator. Then armature resistance, what is mean by leakage reactance and armature resistance drop and leakage reactance drop, that we have to see. Then the armature reaction at various power factors means at various types of load, and the synchronous impedance method to with the calculation, then or with the application. Then voltage regulation. So there are two types for finding out the voltage regulation that we have to see: the direct loading and synchronous impedance method. Then effectivity of the synchronous impedance method, which we have to see, and then the maintenance of alternator. So the alternator, which is the heart of our power system. ट्रान्सफॉर्मर, जसं अल्टरनेटर, ट्रान्सफॉर्मर आणि मोटर या तीन गोष्टी आपल्या इलेक्ट्रिकल सिस्टीमच्या हार्ट असं म्हटलं जातं. तर त्याच्यामधलं आपण आता बघतोय व्हॉट इज मीन बाय अल्टरनेटर. सो थ्री फेज अल्टरनेटर. सो द बुक युज्ड फॉर रेफरन्स एज BL Thereja volume 3. So what is the alternator that we have to see? A very simple thing. When the flux get cut by the conductor, जेव्हा एखादा कंडक्टर फ्लक्स कट करतो त्याच्यामध्ये काय तयार होतं, EMF which is induced in that conductor. Very simple thing. जेव्हा एखादा कंडक्टर काय करतो, फ्लक्स कट करतो, तेव्हा त्याच्यामध्ये काय तयार होतं. व्हेरी सिम्पल थिंग. सो इफ यू हॅव दी टू poles, one is N pole, another is S pole. N आणि S दोन पोल आहेत समजा तुमच्याकडे, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही काय ठेवला, there are the conductor which is there. आता कंडक्टर इथे दाखवतो मी तुम्हाला, just a minute. Okay, so this one is the pole, okay, and this one is the conductor. हा एक कंडक्टर आहे. आपण कलर थोड़ा चेंज करूया त्याचा. सो दिस वन इज द कंडक्टर. सो यू शेप कंडक्टर दाखवतो मी इथे समजा. सो विच इज प्लेस्ड इनसाइड दिस पोल. या पोलच्या इथे हा एक कंडक्टर आपण ठेवलाय असं समजूया. अँड दिस इज रोटेटेड विथ हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. याला आपण रोटेट केला काय वापरून, समजा प्राइम मूवर लाईक डिझेल इंजिन और दी हायड्रो टर्बाइन और दी स्टीम टर्बाइन, काहीतरी आपण असं वापरलं की ज्याने याला आपण या काय केलं, हे जे कंडक्टर आहे या कंडक्टर यू शेप कंडक्टर, त्या यू शेप कंडक्टरला आपण काय केलं, याच्यामध्ये फिरवलं. समजा काय होईल. सो दी फ्लक्स विच इज देअर. आता फ्लक्स कुठून कुठे असणार, N to S मेन फ्लक्स आहे, that get cut by this conductor, and according to electromagnetic induction what happened, the EMF induced in this conductor. So हा जो EMF आहे याचं नेचर कसं असेल, so the nature is alternating. नेचर कसं असणार याचं,
AC नेचर असणार. कसं असणार? AC नेचर. व्हेरी सिंपल थिंग. If this one is the one pole, this one is the another pole with the इलेक्ट्रोमॅग्नेट आहे असं समजूया. तर हा काय तयार करेल? स्वतःचं मॅग्नेटिक फील्ड तयार करेल. The direction of magnetic field is like this from N to S. If we have the conductor, हा मी कंडक्टर घेतला समजूया. ओके, याला पुढच्या बाजूला फोर्स दिला आपण, समजा अप्पर साइडला फोर्स दिला याला आपण, फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्पर साइड. सो बाय राईट हँड रूल, राईट हँड रूल ने आपण काय म्हणू शकतो? राईट हँड रूल काय सांगतो सांगा? इफ वी place our right hand in such position that the first three fingers are perpendicular to each other, तिन्ही फिंगर तुमची perpendicular घ्या एकमेकांच्या. ओके, and the middle finger, the forefinger shows the direction of main flux. main flux म्हणजे N कडून S कडे समजूया. and the thumb shows the direction of force. then the middle finger shows the direction of current flowing through that कंडक्टर. काय होईल? तर ही डायरेक्शन कशी असणार? अवे फ्रॉम दी ऑब्झर्वर. अवे फ्रॉम दी ऑब्झर्वर म्हणजे आपण डायरेक्शन कशी दाखवतो? प्लस. थोडं म्यूट करा. आता हाच कंडक्टर आहे, याची सेकंड साइड समजूया आपण. ही कशी असणार? समजा हा कंडक्टर असा आहे, तर ही त्याची दुसरी साइड असेल. तर दुसऱ्या साइडला हा इकडून अवे फ्रॉम दी ऑब्झर्वर आहे करंट, म्हणजे इकडे काय असणार? टुवर्ड्स ऑब्झर्वर. कसं असणार करंट? सो टुवर्ड्स ऑब्झर्वर म्हणजे आपण कशाने दाखवतो? डॉट कन्व्हेन्शनने दाखवतो. हा याचाच पार्ट आहे समजा, म्हणजे याच्यावरचा फोर्स जर अप्पर साइडला आहे तर याच्यावरचा फोर्स कुठे असणार? याच्यावरचा फोर्स असणार लोअर साइडला. इफ वी कन्सिडर दॅट just minute. This is the center line. ह्या जर लाईनला आपण काय म्हटलं? ही समजा ही एक सेंटर लाईन आहे. ओके, तर ह्या सेंटर लाईन विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर लाईन, इफ द फोर्स ऍक्टिंग ऑन दिस साइड विच इज अप्पर साइड अपवर्ड, देन दिस साइड इज डाऊनवर्ड साइड. ओके, याला जर अपवर्ड साइडचा फोर्स म्हटला तर याच्या दुसरी साइड कोणती आहे? या कॉइलची ही आहे, त्याच्यामुळे याच्यावरचा फोर्स जो असेल तो डाऊनवर्ड साइड असेल. ओके, दी करंट आता फोर्स कशामुळे मिळतोय? विथ हेल्प ऑफ दी एक्सटर्नल प्राइम मूव्हर. सांगितलं मी तुम्हाला. मग प्राइम मूव्हर काय काय असू शकतं? दी प्राइम मूव्हर कॅन बी डिझेल इंजिन, प्राइम मूव्हर कॅन बी हायड्रो टर्बाइन, प्राइम मूव्हर कॅन बी स्टीम टर्बाइन एक्सेट्रा. ओके, तर हा फोर्स दिल्यानंतर याच्यामध्ये ईएमएफ तयार होतो. दॅट ईएमएफ विच इज कलेक्टेड. सो हा ईएमएफ जो आहे तो कलेक्ट करतो आपण. कलेक्शन करण्यासाठी काय वापरतो? तर डीसी मध्ये आपण वापरत होतो काय? स्प्लिट रिंग्स. काय वापरत होतो? स्प्लिट रिंग्स, किंवा त्याला आपण म्हणतो कम्युटेटर. काय म्हणत होतो? कम्युटेटर. सो इन दिस केस दी करंट गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम दी स्लिप रिंग्स. करंट जो आहे तो आपण काय करतो? स्लिप रिंगने कनेक्ट करतो. ओके, सो किंवा इथे आपण म्हणू शकतो, हे बघा आता ह्याच्यामधून येणारा करंट कसा असेल? तर हाफ पोर्शन जेवढा फिरेल तेव्हा हा करंट समजा आपण अवे फ्रॉम दी ऑब्झर्वर, म्हणजे अशी डायरेक्शन आहे. या करंटची डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑब्झर्वर असेल तर अशी असेल. ठीक आहे, ही स्प्लिट रिंग जेव्हा पुन्हा इथे येईल तेव्हा याची डायरेक्शन कशी असणार? सेम असणार. सो दिस इज दी युनिडायरेक्शनल करंट. आणि एसी मध्ये आपल्याला जो करंट मिळतो दॅट इज नथिंग बट दी बाय डायरेक्शनल करंट. काय मिळतो? बाय डायरेक्शनल करंट. सो हिअर दिस करंट विच इज कलेक्टेड थ्रू दी स्लिप रिंग्स. करंट कुठून कलेक्ट करतात? स्लिप रिंग मधून कलेक्ट करतात. सो काय मॅडम इथे म्हटलंय बघा, दी बेसिक प्रिन्सिपल इज AC generators or alternators
Just second. AC generators or alternators operate on same fundamental principle of electromagnetic induction as DC generator. जे DC generator मध्ये आपण म्हटलं होतं काय होतं, when current carrying conductor get cut by the magnetic flux, the EMF induced in that conductor. Same principle आहे. करंट कलेक्शन मेथड जी आहे दॅट इज डिफरंट. लक्षात घ्या काय, करंट कलेक्शन मेथड दॅट इज डिफरंट. सो डीसी जनरेटर मध्ये जनरल कन्स्ट्रक्शन जे आपण बघतो, तर डीसी जनरेटर मधलं जनरल कन्स्ट्रक्शन कसं असतं, पोल्स आर फिक्स्ड राईट अँड द आर्मेचर विच इज रोटेटिंग. म्हणजे जिथून तुम्ही करंट कलेक्ट करता ज्याच्यामध्ये ईएमएफ इंड्युस्ड होतो दॅट इज रोटेटिंग इन नेचर, दॅट विच इज रोटेटिंग इन नेचर अँड कॉल्ड ॲज आर्मेचर. इथे मात्र दोन्ही टाईपची कन्स्ट्रक्शन आहेत एसी अल्टरनेटर मध्ये. कोणकोणती आहेत, rotating field type and rotating armature type. There are two constructions of alternator. One is rotating armature type and another is rotating field type. In rotating armature type construction, there is flux which is stationary. Rotating armature construction मध्ये flux जे आहे ते काय असतं, स्टेशनरी असतं आणि आर्मेचर रोटेट होतो. Another thing is, and in another type of construction, what is there, the field is rotating. Magnetic field जे आहे ते रोटेशनल असतं आणि मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे ते रोटेशनल असतं आणि आर्मेचर जो असतो तो स्टेशनरी असतो. आर्मेचर जो असतो तो स्टेशनरी असतो. 1 सेकंड सांगा मॅडम काय म्हणत होता, काय लिहिलंय. हेच होते माझ्याकडे आता काहीच नाही. कुणाच होता तो, काय झालं प्रॉब्लेम नाही. हाच कर ना, आहे तो 16 GB चा कर ना, तो दुसरा कालचा फ्री होता. असू दे, करून टाक. करून टाक. असणार आपल्याकडे एखादा अजून. कशाला हवेत आता पेन ड्राईव्ह, त्याच्यावर पोचला आपण. तुला आता हार्ड डिस्कच घेऊन देतो 250 256 ची, तीच पोर्टेबल. सो आता कमी झाली. Whereas in DC generators armature rotates and field is stationary. डीसी मध्ये होतं. एसी मध्ये काय असतं, आर्मेचर इज स्टेशनरी अँड फील्ड इज रोटेटिंग. तर अशा दोन्ही अरेंजमेंट येतात ऍक्च्युली. लक्षात घ्या, अल्टरनेटर मध्ये दोन्ही अरेंजमेंट येतात, स्टेशनरी फील्ड आणि रोटेटिंग फील्ड, किंवा इन अदर वे वी कॅन से दी रोटेटिंग आर्मेचर अँड रोटेटिंग फील्ड टाईप. रोटेटिंग आर्मेचर अँड रोटेटिंग फील्ड टाईप. आता ऍक्च्युली कन्स्ट्रक्शन कसं येतं बघा. हे बघा, तुम्ही मोटरचं कन्स्ट्रक्शन बघितलं होतं. मोटरमध्ये जसं 3 फेज वाइंडिंग असतं तसं स्टेटरवर 3 फेज वाइंडिंग असतं. लक्षात घ्या, स्टेटरवर तुम्ही 3 फेज इंडक्शन मोटर शिकलात. इंडक्शन मोटरला काय होतं, स्टेटरवर 3 फेज वाइंडिंग होतं. तसं इथे पण अल्टरनेटरला काय असतं, दी स्टेटर व्हिच कन्सिस्ट ऑफ 3 फेज वाइंडिंग. स्टेटर जो आहे तो 3 फेज वाइंडिंग ने बनवलेला असतो. Whereas the rotor which is nothing but the pole type structure. रोटर वर काय असतं, तर पोल असतात. आता पोल कशासाठी असतात तुम्हाला माहिती आहे. EMF induced कधी होतो, when flux get cut by the conductor then EMF is induced in that conductor. लक्षात घ्या. म्हणजे आता कंडक्टर कुठे आहेत, तर आर्मेचर वर कंडक्टर असतात. तुमचं जे 3 फेज वाइंडिंग असतं जसं मोटरला, तसं इथे पण काय 3 फेज वाइंडिंग आहे, तर त्याच्यावर कंडक्टर आहेत. मग ह्या कंडक्टरने कोणाला कट केलं पाहिजे, फ्लक्सला कट केलं पाहिजे. सो देअर शुड बी दी फ्लक्स और फ्लक्स शुड बी रोटेटिंग इन नेचर. आता फ्लक्सला रोटेट कोण करतं, तर प्राइम मूव्हर करतो. दी फ्लक्स गेट रोटेटेड अँड दॅट फ्लक्स कट्स दी कंडक्टर. ते फ्लक्स जे आहे ते रोटेटिंग असल्यामुळे ते कोणाला कट करतं, कंडक्टरला कट करतं आणि त्याच्यामध्ये काय तयार होतं, कंडक्टरमध्ये ईएमएफ तयार होतो. सो दॅट ईएमएफ विच इज
produced in the armature, or we can say here in this case which is in stator winding. Okay, मग आता याचा जो रोटर असेल तो काय असणार? सो रोटर इज नथिंग बट दी रोटर काय असणार? रोटर इज नथिंग बट दी रोटर कसा असेल तो मी तुम्हाला दाखवतो. जस्ट मिनिट, म्हणजे तुमच्या लगेच क्लिअर होईल तुम्हाला. 1 सेकंड. तर रोटर कसा असेल बघा. सो रोटर which consists of poles so the rotor consists of poles. रोटर कशाचा बनलेला असेल? पोलचा बनलेला असेल. ओके, शू टाइप स्ट्रक्चर समजा आपण, अशा टाइपचं स्ट्रक्चर असेल. ओके, and to make this rotor as electromagnet, what is there? There is winding. त्याच्यावर काय असेल? वाइंडिंग असेल. काय असेल? वाइंडिंग असेल. ओके, आणि हे वाइंडिंग कशाला जोडलेलं असेल? याचे जे दोन एंड टर्मिनल येतील, दॅट एंड टर्मिनल विच इज कनेक्टेड टू दी स्लिप रिंग्स. याचे जे टर्मिनल आहेत ते कशाला जोडलेले असतील? स्लिप रिंग. आता स्लिप रिंग कशावर बसवलेली असते? तर याच मोटरच्या शाफ्टवर, म्हणजे रोटरच्या शाफ्टलाच जसं तुम्ही कम्युटेटर बघितला तसं स्लिप रिंग असतात. स्लिप रिंग आणि कम्युटेटर याच्यामधला फरक लक्षात घ्या. मी तुम्हाला काढून दाखवतो म्हणजे तुमच्या लगेच लक्षात येईल. सो या टाइपचं जे स्ट्रक्चर असतं, दिस इज नथिंग बट दी, याला तुम्ही काय म्हणणार? कम्युटेटर. याला काय म्हणणार? कम्युटेटर. याच्यामधला हे जे रेड कलरने तुम्हाला मी दाखवतोय, दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंट. यांना काय म्हणतात? सेगमेंट म्हणतात. काय म्हणतात? सेगमेंट. आणि त्याच्या बाजूला जे व्हाईट कलरने दिसतंय, दॅट इज नथिंग बट दी, ते काय असतं? तर इन्सुलेटिंग मटेरियल असतं. काय असतं? इन्सुलेशन मटेरियल असतं. या सेगमेंटच्या मधलं जे मटेरियल आहे हे इन्सुलेटिंग मटेरियल असतं. आणि या प्रत्येक सेगमेंटला काय केलेलं असतं? तर वाइंडिंगचं कनेक्शन केलेलं असतं. ओके, आणि जिथे आपण वाइंडिंगचं कनेक्शन करतो त्याला रायझर असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण? रायझर. ओके, मग स्लिप रिंग कशा असतात? व्हेरी सिंपल थिंग. स्लिप रिंग म्हणजे काय असतात? त्याच शाफ्टवर अशा प्रकारच्या शाफ्ट पासून इन्सुलेट केलेल्या दोन रिंग असतात. दॅट इज नथिंग बट दी स्लिप रिंग. शाफ्ट पासून इन्सुलेट केलेल्या दोन रिंग असतात आणि याचं कनेक्शन कुठे केलेलं असतं? दॅट्स स्लिप रिंग विच इज कनेक्टेड टू दी वाइंडिंग. जे तुमचं वाइंडिंग आहे, समजा इलेक्ट्रोमॅग्नेट आता जो तुम्ही बनवताय, तर त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटला याचं कनेक्शन या काय केलेलं असतं? या रिंगचं कनेक्शन केलेलं असतं. एक रिंग इथे, एक रिंग इथे, आणि त्याला काय असतात? फॉर करंट कलेक्शन देर आर 2 ब्रशेस फिक्स्ड. ओके, किंवा आता इथे तुम्हाला एक्साइट करायचं या वाइंडिंगला, रोटर वाइंडिंगला, तर काय लागेल? इथे तुम्हाला एका ठिकाणी प्लस आणि एका ठिकाणी मायनस द्यावा लागेल. एका ठिकाणी प्लस आणि एका ठिकाणी मायनस. म्हणजे एक पोल समजा एन झाला तर दुसरा पोल काय होईल? हा पुढचा पोल एस होईल. हा काय होईल? एन होईल. आणि हा काय होईल? एस होईल. ओके, असे 4 पोल तयार होतील. लक्षात घ्या, हा एन समजा झाला, हा एस होईल, हा एन होईल, हा एस होईल. ओके, हे फिक्स पोल बनवायचे तुम्हाला. म्हणजे कोणता सप्लाय लागणार? कोणता सप्लाय लागणार? वी रिक्वायर्ड दी डीसी सप्लाय. वी रिक्वायर्ड डीसी सप्लाय. डीसी सप्लायच वापरावा लागेल. टू एक्साइट दिस field winding we require the DC supply. The field which is excited with help of DC supply. DC supply वापरून आपण field excite करतो. ओके, आता आउटर साइडला काय असेल? हा झाला रोटर. आता रोटरच्या आउटर साइडला काय असणार? there is stator with the slots, having the slots. स्टेटर असेल, त्याला काय असतील? लक्षात घ्या, काय असणार? स्लॉट्स असणार स्टेटरला. ओके,
स्टेटरला काय असणार स्लॉट्स. ओके, दिस वन इज दी स्टेटर असं समजा. ओके, स्टेटर असणार. ओके, आणि त्या स्टेटरवर काय असणार हॅव्हिंग 3 फेज वाइंडिंग्स. म्हणजे समजा हे आर फेजचं वाइंडिंग आहे असं समजूया आपण. ओके, हे आर फेजचं वाइंडिंग. दुसरं कोणतं असेल वाय फेजचं वाइंडिंग असेल समजूया आपण. असं लक्षात घ्या, हे समजूया आपण 120 डिग्रीला असेल वाय फेजचं वाइंडिंग. ओके, आणि तिसरं कोणतं असेल बी फेजचं वाइंडिंग. समजा ते कुठून तरी इथून चालू होईल असं समजूया आपण. ओके, so like that there are 3 phase windings and the 3 terminals which are brought out as RYB, or we can say if this winding which is connected in star, then there is another terminal which is star point called as the neutral terminal. So RYB आणि N. स्टेटरचं कन्स्ट्रक्शन कसं असेल तर या टाइप मध्ये, रोटरचं कन्स्ट्रक्शन कसं असेल तर फील्ड, तुम्हाला फिक्स फील्ड बनवायचं आहे. म्हणजे काय लागणार युनिडायरेक्शनल करंट. सो युनिडायरेक्शनल करंट विच इज प्रोव्हाइडेड, हा युनिडायरेक्शनल करंट कुठून प्रोव्हाइड केला जातो, विच कॅन बी प्रोव्हाइडेड फ्रॉम पोनी जनरेटर. एकतर तो पोनी जनरेटर म्हणजे त्याच शाफ्टवर एक छोटा जनरेटर वापरून केला जातो, किंवा याला एक्सटर्नली डीसी सप्लाय दिला जातो. विथ हेल्प ऑफ डीसी सप्लाय these poles are excited and the flux which is produced, that flux get cut by these windings and EMF is induced in that winding. The nature of induced EMF which is AC, nature of induced EMF which is AC. So this is the basic construction and the basic working principle of the alternator. Okay, so I hope with this we will conclude today's lecture. शिकवलेलं समजतंय का?